ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भोर्जे वाताळपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेदुः कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिशंशितसहस्राणि पठेच्छुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्यस्येद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्र्य च प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सच्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं शरनिकरशतेर्दिव्यसिंहं नमामि गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं शरनिकरशतेर्दिव्यसिंहं नमामि गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं शरनिकरशतेर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनृसिंहकवचं। जय राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण अंदर भक्त हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ఓకే మాతాజీ చేయండి మాతాజీ జయరాధ మాధవన్ చేయండి నెక్స్ట్ తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ జయ గోపి జన వల్లభ గిరివరధారి జయ గోపి జన వల్లభ గిరివరధారి యశోదనందన ప్రజజన రంజన యశోదనందన ప్రజజన రంజన యమున తీరా వనచారి యమున తీరా వనచారి జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ జయ గోపి జన వల్లభ గిరివరధారి యశోదనందన ప్రజజన రంజన యమున తీరా వనచారి హరే కృష్ణ
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण अंदर भक्तों की हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तथोजयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। శ్రీమద్భాగవతం అధ్యాయం స్కంద 1 అధ్యాయం 11 శ్లోక 8. అహో సనాథా భవతా స్మ యద్వయం अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम्
त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभाग्यम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभाग्यम् చూడండి అందరు భక్తులు శ్లోకం చదవండి. अहो सनाथा भवता स्मद यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभाग्यम् हरे कृष्ण। अहो सनाता भवता स्म यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभाग्यम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणानम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाता भवता स्म यद्वयम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मितासिग्धनिरीक्षणमाननम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पत्तेम रूपं तम सर्वसौभगम् पश्येम तव सर्वसौभगम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। అహో अहो అహో ఇది మన భాగ్యం. మన భాగ్యం. సనాతాః సనాతనులు సనాతులము తులము సనాతులం భవతా నీచే భవతా నీచే స్మ ఐతిని స్మ ఐతిని యద్వయం మేము పొందిన కారణమున మేము పొందిన కారణమున త్రైవిష్టపానాం త్రైవిష్టపానాం దేవతలకు దేవతలకు అపి కూడా అపి దూరదర్శనం దూరదర్శనం లభింపనటువంటి
సమీపమైనటువంటి ప్రేమస్మిత ప్రేమస్మిత ప్రేమమయ హాసం స్నిగ్ధ అనురాగపూర్ణం నిరీక్షణ ఆననం నిరీక్షణ ఆనందం ఈ భావము కలిగిన ముఖము అట్టి భావం కలిగిన ముఖము పశ్యేమ పశ్యేమ గాంచగలం గాంచగలం రూపం సౌందర్యం రూపం సౌందర్యం తవ నీ యొక్క తవ నీ యొక్క సర్వ 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 సౌభగం శుభదాయకమైన సౌభాగ్యమైన అహో భాగ్యవశమున నీ సన్నిధిచే నేడు నీ రక్షణమునకు తిరిగి అరుదించితిమి. ఎలైనా నీవు స్వర్గలోక వాసులను కూడా అరుదుగా గాంతువు. ప్రేమమయ చూడ్కులు కలిగిన నీ స్మిత వదనమును గాంచుట మాకిప్పుడు సాధ్యపడగలదు. సర్వ శుభదాయకమైన నీ దివ్య రూపమును మేమిప్పుడు గాంచగలము. ఓహో భాగ్యవశమున నీ సన్నిధిచే నేడు నీ రక్షణమునకు తిరిగి అరుదించితిమి. ఎలైనా నీవు స్వర్గలోక వాసులను కూడా అరుదుగా గాంతువు. ప్రేమమయ చూడ్కులు కలిగిన నీ స్మిత వదనమును గాంచుట మాకిప్పుడు సాధ్యపడగలదు. సర్వ శుభదాయకమైన నీ దివ్య రూపమును మేమిప్పుడు గాంచగలము. చదవండి ఎవరైనా భక్తులు భాష్యం. ప్రభుజీ నేను చదివేదా? చదవండి. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అతని నిత్య సాకార రూపం నందు కేవలము విమలురైన భక్తులే గాంచగలరు. అతడెన్నడూ నిరాకారుడు కాడు. దేవదేవుడైన అతడు భక్తియుత సేవ చేతనే ముఖాముఖి గాంచబడగలడు. ఉన్నత లోకవాసులకు కూడా అది అసాధ్యమైనది. బ్రహ్మ ఇతర దేవతలు అతని ప్రధాన అంశమైన విష్ణువును సంప్రదింపగోరినప్పుడు అతడు క్షీరసాగరం నందలి శ్వేత ద్వీపమున శయనించియుండగా వారు క్షీరసాగర తీరంన వేచి ఉండవలసి వచ్చెను. క్షీరసాగరము శ్వేత దీపము రెండును ఈ విశ్వం నందలి వైకుంఠ లోకమునకు ప్రతిరూపములై ఉన్నవి. బ్రహ్మదేవుడు గాని ఇంద్రాదులు గాని శ్వేత ద్వీపమునందు ప్రవేశించుటకు అర్హులు కారు. కేవలము వారు క్షీరసాగర తీరమున నిలిచి తమ సందేశంను క్షీరోదక శాయి విష్ణువుగా తెలియబడు విష్ణువునకు అందజేయగలరు. కనుకనే వారికి భగవానుడు దుర్లభుడై ఉన్నాడు. కానీ ద్వారకా వాసులు కామ్య కర్మలు తాత్విక కల్పనలు అనేది భౌతిక కల్మషరహితమైన విమల భక్తులైనందున ఆ దేవదేవుని ముఖాముఖి గాంచగలిగిరి. జీవుల నిజ స్వరూపం ఇది. మన సహజీవన స్వరూపమును తిరిగి సాధించుట ద్వారా అది లభించగలదు. ఇది అయ్యది భక్తియుత సేవ ద్వారానే బయలుపరచబడగలదు. హరే కృష్ణ.
యర్హి అంబుజాక్షపససార భో భవాన్ పససార భో భవాన్ పురూన్మధూన్ వాత సుహృద్దిదృక్షయా తద్రాబ్దకోటి ప్రతిమః క్షణో భవేత్ రవిం వినాక్ష్ణోర్ ఇవ నస్తవాచ్యుత యర్హి ఎప్పుడైనను ఎప్పుడైనను అంబుజాక్ష ఓ కలువ కన్నులవాడా అపససార నీవు వెడలినప్పుడు బో అహో భవాన్ నీవు కురువంశీయులు మధూన్ మథురా వ్రజభూమి యందు వసించువారులు వా ఇరువురిలో ఒకరిని అథ కనుక సుహృత్ దిదృక్షయ వారిని కలియుటకు తత్ర ఆ సమయమున అబ్దకోటి లక్షలాది సంవత్సరములు ప్రతిమహ వలె క్షణము భవేత్ అగును రవిం సూర్యుడు వినా లేకుండా అక్ష్ణోహో కన్నులు ఇవ వలె నహ మా యొక్క తవ నీ యొక్క అచ్యుత ఓ చ్యుతిలేనివాడా ఓ అంబుజాక్ష మిత్రులను బంధువులను కలిసి కొనుటకు నీవు మథురకు గాని బృందావనముకు గాని లేక హస్తినాపురమునకు గాని వెళ్ళినప్పుడు నీ అభావము ప్రతిక్షణము మాకు లక్షలాది సంవత్సరములుగా తోచును. ఓ అచ్యుత ఆ సమయమున సూర్యుడు లేనట్లుగా మా కన్నులు వ్యర్థములగును. ఓ అంబుజాక్ష మిత్రులను బంధువులను కలుసుకొనుటకు నీవు మథురకు గాని బృందావనముకు గాని లేక హస్తినాపురమునకు గాని వెళ్ళినప్పుడు నీ అభావము ప్రతిక్షణము మాకు లక్షలాది సంవత్సరములుగా తోచును. ఓ అచ్యుత ఆ సమయమున సూర్యుడు లేనట్లుగా మా కన్నులో వ్యర్థములగును. ఇందులోండి ఇంకెవరైనా భక్తులు భాష్యము? నేను చదవనా ప్రభు? చదవండి. భాష్యము. మనము మన భౌతిక కేంద్రముల ఎడ గర్వితులమై భగవానుని ఉనికిని నిర్ధారించుటకు ప్రయోజనములను గావించుచుందుము. కానీ మన ఇంద్రియములు అసంపూర్ణములైనట్టమనేది విషయమును మాత్రము మనము మరిచిపోవుదుము. అవి కేవలము కొన్ని నిశ్చితమగు పరిస్థితులలోనే తన కార్యములను నిర్వహింపగలవు. ఉదాహరణకు సూర్యుని వెలుగు ఉన్నంత కాలమే మన కన్నులు కొంతవరకు ఉపయోగపడును. కానీ సూర్యకాంతి అభావమున అవి వ్యర్థములగును. శ్రీకృష్ణుడు దివ్య సత్యమగు ఆదిదేవుడై నందున సూర్యునికి పోల్చబడును. అతడు లేని ఎడల మన జ్ఞానము మిథ్యయే లేక సాక్షికమో కాగలదు. అంధకారము సూర్యునికి వ్యతిరేకమైన రీతి. మాయ ఎనున్నది శ్రీకృష్ణునకు విరుద్ధమై ఉన్నది.
శ్రీకృష్ణునిచే కలుగజేయబడిన వెలుగు కారణమున భక్తులు ప్రతిదానిని సరి అయిన దృక్తాధములతో గాంచుదురు. దేవదేవుని కరుణ వలన శుద్ధ భక్తులు ఏనాడును అజ్ఞానాంధకారమున బడరు. కనుక శ్రీకృష్ణుని కనుసన్నులలో నిలుచుటకు మనకందరికీ అత్యంత అవసరము. అంతటా మనలను మరియు వివిధ శక్తులను కూడి ఉన్న భగవానుని మనము కాంచగలము. సూర్యుని అభావమున మనము దేనిని కూడా దర్శించలేని రీతి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని వాస్తవమగు సన్నిధి లేకుండా మన ఆత్మతో సహా దేనిని కూడా మనము కాంచలేము. అనగా అతడు లేనప్పుడు మన జ్ఞానము మాయచే అత్యాధితము కాగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కథం వయం నాథ చిరోషితే త్వయి ప్రసన్న దృష్ట్యా కిల తాపతో శోషణం జీవేమ తే సుందరహాస శోభితం అపశ్యమానా వదనం మనోహరం ఇతి చోదిరీత వాచః ప్రజానాం భక్తవత్సలః శృణ్వానో అనుగ్రహం దృష్ట్యా వితన్వన్ ప్రావిశత్ పురం. కథం ఎట్లు వయం మేము నాథ ఓ దేవా చిరోషిత్ దాదాపు ఎల్లప్పుడు పరదేశమున ఉండుటచే వై నీవు ప్రసన్న సంతృప్తి దృష్ట్యా చూచుట ద్వారా అఖిల సర్వ తాపములు శోషణం హరింపచేయు జీవేమ జీవింపగలము తే నీ యొక్క సుందరమైన ఆసమయములైన శోభితం శోభించు పశ్యమానః దర్శించకుండగా వదనం ముఖమును మనోహరమైన ఇతి ఈ విధముగా చ మరియు ఉదీరితాః పలుకుచు వాచః పలుకులు ప్రజానాం పురజనుల యొక్క భక్తవత్సలః భక్తవత్సలుడైన శృణ్వానః ఆ విధముగా తెలుసుకొని అనుగ్రహము దృష్ట్యా చూడ్కుల ద్వారా వితన్వన్ వితరణ చేయుచు ప్రావిశత్ ప్రవేశించెను పురం ద్వారకాపురిని. ఓ ప్రభు నీవు సదా పరదేశముననే నిలిచినచో మా సర్వ తాపములను హరించునట్టి దరహాసమును కలిగిన నీ మనోహర వదనమును మేము గాంచలేము. నీ సన్నిధి లేకుండా మేమెట్లు జీవింపగలము. ఓ ప్రభు. ఓకే, ఇంకా ఉంది. పురజనులు భక్తుల ఎడ కరుణాంతరంగుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు
వారి పలుకులను విని తన దివ్యమగు దృష్టిని సారించుట ద్వారా వారి అభినందనలను కృతజ్ఞతతో స్వీకరించి ద్వారకా నగరమున ప్రవేశించెను. ఓ ప్రభు, ఓ ప్రభు, నీవు సదా నీవు సదా పరదేశముననే నిలిచినచో పరదేశముననే నిలిచినచో ఆ సర్వ తాపములను హరించునట్టి మా సర్వ తాపములను హరించునట్టి తరహాసమును కలిగిన నీ మనోహర వదనమును తరహాసమును కలిగిన నీ మనోహర వదనమును మేము గాంచలేము. మేము గాంచలేము. నీ సన్నిధి లేకుండా నీ సన్నిధి లేకుండా మేమెట్లు జీవింపగలము? మేమెట్లు జీవింపగలము? పురజనులు పురజనులు భక్తుల ఎడ కరుణాంతరంగుడైన భక్తుల ఎడల కరుణాంతరంగుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారి పలుకులను విని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారి పలుకులను విని తన దివ్యమగు దృష్టిని సారించుట ద్వారా తన దివ్యమగు దృష్టిని సారించుట ద్వారా వారి అభినందనలను కృతజ్ఞతలతో స్వీకరించి ద్వారకా నగరమున ప్రవేశించెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా భక్తులు చదవండి. చదివేదా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ. కృష్ణ భగవానుని ఆకర్షణ శక్తి అత్యంత శక్తివంతమైనది. ఒక మారు ఆకర్షితుడైన వాడు అతని విరహం ఏమాత్రమూ సహింపలేడు. దీనికి కారణమేమి? సూర్యకిరణంలో సూర్యునితో నిత్యముగా సంబంధంను కలిగినట్లు మనమందరము కూడా శ్రీకృష్ణునితో నిత్య సంబంధంను కలిగి ఉంటుటయే అందులకు కారణము. సూర్యకిరణంలో సూర్య తేజమునందలి మూలాంశములు కనుకనే సూర్యకిరణములు వేరు పరుపబడవు. మేఘముచే కలిగిడి అవరోధము కేవలము తాత్కాలికము మరియు కృత్రిమము మాత్రమే. మేఘములో తొలగినంతనే సూర్యుని సమక్షంలో సూర్యకిరణములు తమ సహజ తేజమును ప్రదర్శింపగలవు. అదే విధముగా పూర్ణాత్మ యొక్క మూలాంశములైన జీవులు కూడా కృత్రిమమైన మాయాశక్తి ఆచ్ఛాదనచే భగవాను నుండి దూరమై ఉన్నారు. ఈ మాయాశక్తి లేదా మాయా తెర తప్పనిసరిగా తొలగింపబడవలెను. ఆ విధముగా జరిగినంతటా జీవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ముఖాముఖి గాంచగలిగి అతని క్లేశములన్నీ శీఘ్రముగా తొలగింపబడగలవు. జీవిత క్లేశములను తొలగించవలనని మనమందరము కోరియున్నను దానిని ఏ విధముగా ఉనరించవలనో మాత్రము ఎరుగజాలుకున్నాము. దానికి చక్కని పరిష్కార మార్గం ఇచ్చట తెలుపబడుచున్నది. దానిని అవగాహన చేసుకున్నటయో లేదా వదిలివేయటయో మన పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీ భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ద్వారకాపురవాసిలో వాళ్ళు చెప్తుండేది త్రైవిష్టపానము అపి. దైవిష్టపానం అంటే వాళ్ళు అక్కడ ఒక రకమైన పానం అది త్రైవిష్టపానం. దేవతలు అని చెప్తుండేది. అమృతంని వాళ్ళు తాగేవాళ్ళ అని. సోమరసం కూడా వస్తుంది. సోమరసం గీతలో కూడా కృష్ణుడు చెప్పేది త్రైవిష్టపాన పూత పాప సంథింగ్. ఒక శ్లోకం ఉంది, ఎవరికైనా తెలిసిండే చెప్పవచ్చు. శ్లోకమే ఉంది, సోమ త్రైవిష్ట వస్తుంది అక్కడ. ఎస్. సో దేవతలకి ఇది. సో దేవతల్ని సూచించేది అంటే దేవతలు కూడా భగవంతుడిని చూసేది అంత సామాన్య ఇది కాదు. భగవంతుడు అంత ఈజీగా కనపడు. సో దానికి ప్రభుపాదులు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుండేది. మనము భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్లో సామాన్యంగా బ్రహ్మదేవుడే మేనేజ్ చేస్తారు. బ్రహ్మ, శివ, ఇంద్ర వీళ్ళే చాలు సామాన్యంగా.
అవుతాను ఒక్కొక్కప్పుడు వాళ్ళకు కాలేదన్నప్పుడు వాళ్ళు క్షీరోదక విష్ణు మన బ్రహ్మాండంలో ఉంటే భగవంతుడ విస్తరణ, సో వాళ్ళే కార్యనిర్వహణ చేస్తుండేది, మెయింటైనర్, వాళ్ళు పోషించుతూ ఉండేది, పాలించుతుండేది. సో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తారు వాళ్ళు. సో అది భగవంతుడు ఎక్కడుంటేనో అది వైకుంఠానే. సో దానికోసము అది భౌతిక బ్రహ్మాండంలో ఉంటేనో ఆ శ్వేత ద్వీప, ఆ ధ్రువలోకంలో వచ్చే ఇది భాగము. సో శ్వేత ద్వీప అనేది అది ఆధ్యాత్మిక గగనమే, అది వైకుంఠ లోకమే. సో అక్కడ కూడా వాళ్ళు భౌతిక బ్రహ్మాండంలో ఉంటేనో వాళ్ళు దాని లోగా ప్రవేశించేకవ్వద్దు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు తీరంలో ఆ సముద్ర తటమున వాళ్ళు నిలుచుకొని వాళ్ళు భగవంతునికి ప్రార్థిస్తారు. వాళ్ళు పురుష సూక్త ప్రార్థనలు సామాన్యంగా చెప్తారు. పురుష సూక్త ప్రార్థనలు వాళ్ళు ప్రార్థించే దేవతలు భగవంతునికి. సో అప్పుడు భగవంతుడు రావచ్చు, వచ్చి వాళ్ళకి చాలా సమయం వాళ్ళకి దర్శనం ఇవ్వచ్చు. దర్శనం ఇచ్చి భగవంతుడు ఏం ప్రాబ్లం మీది సమస్య ఏమి, సో భగవంతుడు దాని తర్వాత నేను వస్తాను, పరిష్కారం చేస్తానని చెప్పవచ్చు. ఒక్కొక్క టైం అది కూడా లేదు. మేము వినేది భూదేవి ఎప్పుడు చాలా ఇదైనప్పుడు పాప కార్యాలు ఈ రాజవ వీళ్ళు అయినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర వెళ్తారు. బ్రహ్మదేవుడు వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళేది. సో అప్పుడు భగవంతుడు ఈ శ్రీకృష్ణుడిగా వచ్చే ముందు అప్పుడు ఆ టైం రాలే భగవంతుడు, వాళ్ళకి కనిపిలే, వాళ్ళకి విష్ణు క్షీరోదక విష్ణు వాళ్ళు కనుకగా వాళ్ళు కొంత సమయం వెయిట్ చేశారు. వెయిట్ చేసిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు మరలా వాళ్ళు నేనే ఇంకా తీవ్ర భగవంతుని పైన ఇది చేస్తాను, నేను వాళ్ళకి కోరుతాను, వాళ్ళు ప్రార్థించుతాను అని అంత దేవతలు ప్రార్థించారు. మొదటగా ఆ స్తుతిలు అర్పించారు, భగవంతుడు రాలే. సో బ్రహ్ముడు స్వతహా అందరు సమక్షంలో భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడు తీవ్ర ధ్యానం. సో బ్రహ్ముడు చాలా గొప్ప వ్యక్తి, భగవంతుడు పరిశుద్ధ భక్తుడు. సో ఆ ఒక ప్రయత్నంతో భగవంతుడు వాళ్ళ హృదయం నుండినే భగవంతుడు వాళ్ళకి చెప్పింది వాళ్ళకి, నేను వస్తున్నాను, ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడిగా నేను అవతరించుతున్నాను. సో కొంత సమయంలోనే వస్తున్నాను, మీరందరూ కూడా ఆ యదు వంశంలో వెళ్ళి మీరు కూడా రావాలి దేవతలకి. సో అది విన్నాక బ్రహ్మదేవుడు అంత దేవతలకి వాళ్ళకి సందేశం వాళ్ళకి ఇచ్చింది. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు కనుపగా ఉండొచ్చు, ఒక సమయం లేదు, ఒక సమయం వస్తారు భగవంతుడు. ఒక్కొక్క సమయం సముద్ర మంథనం సమయంలో భగవంతుడు వచ్చారు. అప్పుడు కూడా ఇంద్రాది పొజిషన్ బలి మహారాజు తీసుకొనేసి ఉంటారు. సో అప్పుడు భగవంతుడు వస్తారు, కనిపిస్తారు. అప్పుడు విష్ణు కనిపించి అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేది, ఇప్పుడు మీరు ఈ సమయము మీరు వెళ్ళి దానవుల దగ్గర ఒక రాజీ చేసుకునాలి. మీరు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు భగవంతుడు పరిష్కారం ఇవ్వచ్చు, అయితే భగవంతుడు కొంత లీలలు అవ్వాలి. అప్పుడు మోహిని అవతారము, ధన్వంతరి అవతారము ఇవంతా ఆ టైంకే వచ్చేది, ఆ కూర్మ అవతారము. సో భగవంతుడు భగవంతుడు ఒక దివ్య ఆనందం వ్యక్తం చేసేది భగవంతుడు తన ఈ లీలాల ద్వారా. సో భక్తులకి కూడా భగవంతుడు ఒక సంఘం ఇచ్చేది దీని ద్వారా. సో భగవంతుడు ఒక ఉద్దేశంతో వీళ్ళకి చెప్పింది, వెళ్ళండి, మీరు వెళ్ళి దానవుల దగ్గర ఒక రాజీ చేసుకోండి, ఒక సముద్ర మంథనం అని చేయండి, అప్పుడు మీకు ఒకటి ఇది అమృతం అని దొరుకుతుంది, అది మీకే నేను ఇస్తాను. సో అదంతా భగవంతుడు చెప్పింది అప్పుడు. సో అప్పుడు ఆ టైంలో భగవంతుడు వాళ్ళకి కనిపించారు, వాళ్ళకి విష్ణు. సో అది భగవంతుడికి విడిచింది, వాళ్ళు ఎప్పుడు కనిపిస్తారు, ఎప్పుడు కనుక ఉంటారు ఏదైనా. సో భగవంతుడు కనిపేది అంత కామన్ ఇది కాదు, అంత సామాన్యం కాదు. అది మేము సామాన్యం ఏదో ఒక పెద్ద వ్యక్తి ఒక ఆఫీస్లో ఒక కంపెనీలో చూడాలి అంటే ఒక అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి. మనం అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని సో ఆ రోజు మేము కరెక్ట్గా వెళ్ళి దాని టైంకి మేము ఉండాలి. అంటే దాన్ని అపాయింట్మెంట్ వాళ్ళని రిమైండర్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. సో ఇట్లా మీకు అపాయింట్మెంట్ వాళ్ళ సెక్రటరీ దగ్గర ఇది కరెక్ట్గా ఉంది కదా మా అపాయింట్మెంట్ ఇది. సో ఈ కామన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్లో ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక కంపెనీ, ఒక డైరెక్టర్ వాళ్ళకి ఇంత ఇది ఉన్నప్పుడు, లేకుంటే ఒక చీఫ్ మినిస్టర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ఇంకా కష్టమే, అంత ఈజీగా దొరకదు వాళ్ళ ఇది. ఇంకా భగవంతుడి శ్రీకృష్ణుడిది దేవాది దేవుడు ఇంకెంత కష్టమో అది. సో కష్టమే. సో దాని గురించి చెప్తుండే దూరదర్శనం ఇది. అయితే ఈ భక్తులకి అది చాలా సులభం. శుద్ధ భక్తులకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వీళ్ళందరూ కూడా ద్వారకావాసులు. సో భగవంతుడ శుద్ధ భక్తులు, దానికోసం వాళ్ళు భగవంతుడ పౌరవులుగా వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రతిరోజు చూస్తున్నారు వాళ్ళు ద్వారకావాసులు శ్రీకృష్ణుని. సో చాలా భాగ్యవంతులు వాళ్ళు. ప్రేమాంజనచ్చురిత భక్తి విలోచనైన సంతః సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందరం అచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. సో అది కూడా ఉంది. సో అది శుద్ధ భక్తులకి అది. సో వీళ్ళందరూ యాక్చువల్లీ ఆ స్థితిలో ఉన్నారు. ఒక రకంగా చూడాలి అంటే భగవంతుడికి కనపడదు అనేది ఏం లేదు.
హృదయంలోనే వీళ్ళకి కనిపించే ఒక శక్తి కూడా ఉంది ఈ ద్వారకా వాసులు. అయితే కూడా ఇంకా వాళ్ళు భగవంతుడు ఇంకా ఇది ఎక్కువ సాన్నిధ్యము పొందేదానికి, ఇంకా భగవంతుడ ఇది సహచర్యం పొందేదానికి వాళ్ళు కోరుతుంటారు శుద్ధ భక్తులు. సో భగవంతుడు ఒక్కొక్క సమయం వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ చేసేదానికి దాన్ని విరహభావము అని చేసేది రకంగా భగవంతుడు ఇప్పుడు హస్తినాపురంకి వెళ్ళారో లేకుంటే బృందావనంకి, మథుర అక్కడ చెప్తున్నారు వాళ్ళు. సో అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ సమయం మాకు తడుచుకోనేకి అవ్వదు, మాకు నీ ఒక విరహము అని చెప్పేది. సో ఇది భగవంతుడ లీల, భగవంతుడ శుద్ధ భక్తుల మధ్య వ్యవహారం, ఇది విప్రలంబ భావం అని. సో చైతన్య మహాప్రభు చెప్పేది యుగాయితం నిమేషేన చాక్షుషా ప్రావృషాయితం శూన్యాయితం జగత్ సర్వం గోవింద విరహేణమే. సో శిక్షాష్టకంలో భగవంతుడు మాకు చెప్పించేది. సో మనము కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో మనకి ఎప్పుడో ఇది వస్తుంది, ఈ విరహభావం, భగవంతుడు సంపర్కం కావాలి అని. సో అది దీంట్లో మనకి ఇది రావాలంట, కళ్ళలో నీళ్ళు రావాలంట. ఇప్పుడు మనకి దానికి రాదు, మనకి ఎంతో భౌతిక విషయాలకు వస్తుంది. సో అది భగవంతుని పైన వచ్చినప్పుడు మనకి అది ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవనం పరిపూర్ణత అది. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఆ స్థితిలో ఉన్నారు ఈ శుద్ధ భక్తులు. ఆచార్యులు ఇంకొక కమెంట్ మనకు చెప్తుండేది, ఈ భౌతిక కన్నులతో కృష్ణుని చూసేకి అవ్వదు మాకు. ఇది భౌతిక కన్నులో ఇది దీంట్లో కాదు, ఇది చూసేదానికి. నెక్స్ట్ భాష్యంలో దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అతని నిత్య సాకార స్వరూపం అన్నది కేవలం విమలురైన భక్తులే గాంచగలరు. అతడు ఎన్నడను నిరాకారుడు కాడు. దేవదేవుడైన అతడు భక్తియుక్త సేవ చేతనే ముఖాముఖి గాంచబడగలడు. సో ఇది ముఖ్యము ఇది. సో భగవంతుడు నిరాకారుడు కాదు, భగవంతుడు సాకార స్వరూపం. శ్రీకృష్ణుడు సచ్చిదానంద విగ్రహ. మన భౌతిక ఇంద్రియముల ఎడ గర్వితులమై భగవానుని ఉనికిని నిర్ధారించుటకు ప్రయోగములను గావించుచుందు. కానీ మన ఇంద్రియములు అసంపూర్ణములైనవనే విషయమును మాత్రము మనము మరచిపోదుము. సో ఆచార్యులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండేది, ఈ ఒక సూర్యము అనే వెలుగు లేదు అంటే మా కన్నులో యూస్లెస్, చూసేకి అవ్వదు, మరి అది ఏం చేస్తేనో అవ్వదు. అది శ్రీకృష్ణుచే కలుగజేయబడిన వెలుగు కారణమున భక్తులు ప్రతిదాన్ని సరైన దృక్పథములో గాంచెదురు. దేవదేవుని కరుణ వలన శుద్ధ భక్తులు ఏనాడును అజ్ఞాన అంధకారమున బడరు. కనుక శ్రీకృష్ణుని కనులలో నిలుచుట మనమందరికీ అత్యంత అవసరం. అంతటా మనలను మరియు వివిధ శక్తులను కూడి ఉన్న భగవానుని మనము గాంచగలం. సూర్యుని అభావమున మనము దేనిని కూడా దర్శించలేని రీతి శ్రీకృష్ణ భగవానుని వాస్తవముగా సన్నిధి లేకుండా మన ఆత్మతో సహా దేనిని కూడా మనము గాంచలేము. అనగా అతడు లేనప్పుడు మన జ్ఞానము మాయచే ఆచ్ఛాదితము కాగలదు. ఎస్, కృష్ణ సూర్య సమ మాయా అంధకార యాహ కృష్ణ తారానాయి మాయారాధికార. సో వీళ్ళు ప్రార్థించిన తర్వాత భగవంతుడు మరలా వాళ్ళ ప్రార్థనని స్వీకరించారు. సో భగవంతుడు స్వీకరించి వాళ్ళ ఒక దృష్టితో సో ఎస్ యాక్సెప్టెడ్ అని భగవంతుడు. వదనం మనోహరం. సో చెప్తారు, ఎలా ఒక చేపు, ఒక ఫిష్ అది నీళ్ళ లేక ఉండేకవ్వదు. సో ఆ రకంగా శుద్ధ భక్తులు భగవంతుడ ఒక సంపర్కం లేక ఉండలేరు వాళ్ళు. సో ప్రతి ఒక్కరూ మనము కూడా మూలతః మన స్థితిను అదే. సో మనం భక్తి మార్గంతో మనము దాన్ని పొందాలి మనం. సో అదే మనకి పరిష్కారం. ఆ విధముగా జరిగినంతటా జీవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాని ముఖాముఖి గాంచగలిగి అతని క్లేశములన్నీను శీఘ్రముగా తొలగింపబడగలవు.
జీవిత క్లేశములను తొలగించవలెనని మనమందరము కోరి ఉన్ననో దానిని ఏ విధముగా వర్ణించవలెనో మాత్రము ఎరుగజాలుకున్నాము. దానికి చక్కని పరిష్కార మార్గం ఇచ్చట తెలుపబడుచున్నది. దానిని అవగాహనం చేసుకొనుటయే లేదా వదిలివేయుటయో మన పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. సో ఇది చెప్పినట్లు ఇక్కడ భాగవతంలో హస్తినాపుర పురవాసీలు, ఇప్పుడు ద్వారకా పురవాసీలు అంత శుద్ధ భక్తులు. సో వాళ్ళు ఆ దివ్య స్థితిలో ఉండేదాని ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుల సాన్నిధ్యంలో అంత దివ్య ఆనందంలో ఉన్నారు. సో మనము కూడా దానికి అపేక్ష చేయాలి, దానికి ప్రయత్నించాలి మనం. సో భక్తి మార్గం ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుంది, ఇంకేది మార్గం ద్వారా అది సాధ్యం అవ్వదు. సో ఇంకొక ఇది చెప్తారు, ఇది ఒక టైం బ్రహ్ముడు కృష్ణుని చూడాలి అని ద్వారకాకు వస్తారు. ద్వారకాకు వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడ ద్వారపాలకులు వాళ్ళు ఎంట్రీ ఇవ్వరు వాళ్ళు. సో కృష్ణ కొంచెం బిజీ. సో బ్రహ్మదేవుడు ఇదేమిటి ఇది, కృష్ణ బిజీ ఇది అని. సో వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కొంత సమయం భగవంతుడు ఒక భ్రాంతి బ్రహ్మడికి. సో బ్రహ్మడు కొంత సమయం తర్వాత ద్వారపాలకుడు లోగా వెళ్ళి కృష్ణుడికి చెప్పేది, ఇది బ్రహ్మ వెయిట్ చేస్తున్నారు అని. సో కృష్ణకి తెలుసు బ్రహ్మడు కొంత ఇప్పుడు అహంకారంతో గర్వంతో వచ్చారు అని. సో కృష్ణ ప్రశ్నించేది, ఏ బ్రహ్మ వచ్చారు, ఎవరు వాళ్ళు బ్రహ్మడు. సో కృష్ణలో బయట వచ్చి బ్రహ్మడికి కృష్ణ అడుగుతున్నారు, మీరు ಯಾವ బ్రహ్మ, మీరు ఏ బ్రహ్మ. సో నేను బ్రహ్మ, నేను ఇంకెవరు బ్రహ్మ, నేను కుమార తండ్రి బ్రహ్మ, చతుష్కుమారులు వాళ్ళ తండ్రి. సో లోగా వెళ్ళాక కృష్ణుడు అవును అయింది, రండి ఏం కావాలి మీకు. సో తర్వాత మీరు ఎలా ప్రశ్నించారు ఇలా, ఏ బ్రహ్మ. సో భగవంతుడు ఏ బ్రహ్మ ఎలాంటి ఇప్పుడు చూడు నీకు చూపిస్తాను ఎంత బ్రహ్మాలు ఉన్నారు. సో భగవంతుడు అంత బ్రహ్మాలు, ఎంత అనంత కోటి బ్రహ్మాండం. సో ఇది ఒక సాసూరు మూట, ఇది ఏమి మస్టర్డ్ సీడ్స్ ఉన్నట్లు బ్రహ్మాండ, దానికి లెక్కమే లేవు. సో అంత బ్రహ్మాండాల నుంచి అంత బ్రహ్మలు వచ్చారు ఒక సేమ్ టైం, ఒక సమయమనే అందరూ కూడా కనిపిస్తున్నారు. సో మన బ్రహ్మ చూసారు ఎంత బ్రహ్మలు ఉన్నారు, ఎంత ఇది. సో భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు. సో డెఫినెట్లీ భగవంతుడు దూరదర్శనం చూసేదానికి, భగవంతుడికి కలిసేదానికి అంత ఇది కాదు, అంత సులభం కాదు. భగవంతుడు అనుగ్రహము అది సాధ్యం అవ్వచ్చు, లేకుంటే మనతో అది సాధ్యం అవ్వదు. సో ఇన్ఫాక్ట్ ప్రభుపాద గురువులు చెప్తుంటారు, దానికి మీరు భగవంతుడిని చూసేదానికి ప్రయత్నించేదండి. మీరు నేను చూడాలి భగవంతుడు, నాకు ఇక్కడ చూపండి భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు భగవంతుడు. మీరు ట్రై చేయదండి, మీరు ఏదైనా ఒకటి చేయండి, ఒక మంచిదంటే ఒక గొప్ప ఇదేమైనా చేయండి, భగవంతుడే వచ్చి మీని చూడాలి. సో అప్పుడు మేము భగవంతుడు చూడవచ్చు. సో లేకుంటే మనం ఒక ప్రయత్నంతో మనం భగవంతుని చూసే అవ్వదు. నేను టెలిస్కోప్ కనిపెడతాను, మైక్రోస్కోప్ కనిపెడతాను, ఇంకొకటి చేస్తాను, ఈ రకంగా భగవంతుని చూసే అవ్వదు. మనము భగవంతుడు మనకి చూడాలి అని ఇచ్చేసినప్పుడు భగవంతుడు మనకి తన స్వరూపం చూపించవచ్చు అంతే. ఇప్పుడు సామాన్యంగా ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్ చూడాలి అంటే మనము వాళ్ళ దగ్గర మేము చూడాలి అని మనకు సాధ్యం అవ్వదు సామాన్యంగా. అయితే మేమేమైనా ఒక గొప్ప ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమో చేస్తున్నారు, భౌతికమే, ఒకటి ఏమో ఒలింపిక్ మెడల్లో ఇంకొకటి అది వాళ్ళు తీస్తున్నారు. సో ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళకి కాల్ చేసి వాళ్ళకి కూడా దర్శనం, వాళ్ళకి ఇది అపాయింట్మెంట్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళకి చేస్తున్నారు. అంటే ఏదైనా ఒకటి వాళ్ళు భౌతికంగా ఏమో సాధించుతున్నారు. సో అలాగే మనము కూడా ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతునికి ఒక మనం సంతృప్తి చేసే ఒక కార్యం చేసినప్పుడు, మనం శుద్ధ భక్తులు అయినప్పుడు భగవంతుడే మనకి వచ్చి కనిపిస్తాడు. సో అది మనం చేయాలి. సో అది మార్గం, భక్తి మార్గంలో మనం భగవంతుని కోసం ఏమైనా ఒకటి మనము పరిశుద్ధులు అవ్వాలి. మనం భక్తి కార్యాల ద్వారా మనం భగవంతునికి సంతృప్తి చేసే కార్యాలు మనం చేయాలి. అప్పుడు భగవంతుడు మనకి కనిపిస్తాడు. హరే కృష్ణ. డోంట్ ట్రై టు సీ గాడ్, యాక్ట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ గాడ్ వాంట్స్ టు సీ. సో అని ప్రభుపాద గురువులు చెప్తారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకేమైనా ఉంటే భక్తులు చేర్పేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇందాక శ్లోకం చదవమన్నారు కదా, చదవమంటారా ప్రభుజీ? చెప్పండి మాతాజీ. త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూత పాపా యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అస్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. అనువాదము.
స్వర్గలోకములను కోరుచు వేదాధ్యయమును చేయువారు మరియు సోమరసమును పానము చేయువారు పరోక్షముగా నన్నే అర్చింతురు. పాప ఫలముల నుండి పవిత్రులై అట్టివారు పుణ్య ఇంద్రలోకమున జన్మించి దేవభోగములను అనుభవింతురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.